തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ ഐ വാസ് എ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്ക് ആൻഡ് ഐ ഡൈഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 63. ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെന ചേച്ചി അല്ലേ ഇതെന്താ ലെന ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിലിം ലൈനിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാലേട്ടനാണ്. ഐ ഡു നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ലെന. So I had the mushrooms, I sat in the Kodaikanal forest and I meditated, and I'm meditating and I'm asking, what is God? I want to know what is God. Instead of getting lost in the world, oh, ലോകത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അടുത്ത് എന്താ വെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് ഏത് കാറ് വാങ്ങിക്കണം, ഓക്കെ, ഡു ഓൾ ദാറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റിയലി താങ്ക് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് all of you here for this great opportunity. I'm actually very excited because I don't know, it just feels very important and I like the idea that this book gets importance because I've reached a stage in my life where I really don't feel like a person. I do not identify with Lena. I have in psychology this would be called a disorder. It would be called some identity disorder. But in spirituality, I think this is a good place to be at, where I'm just purpose driven right now, and the purpose is a very non-personal purpose. It's like the why am I, as in the book. When we get to that, we'll talk about it. But it's like I'm living for this a particular movement or a particular spreading of an awareness that will live beyond me. It is out and out spirituality. The book is out and out a book on 5 practical steps to self-realization. So yeah, so we can start. But can we, have you reached the state that they call Satchitananda? Yes. Our state achieved, or is that an ongoing? No, I arrived at that state on the 14th of July 2023, this year. And that is 19 years after the first moment, the aha moment of self-realization that happened to me. So the book begins with my aha moment, and towards the end, so it's actually this journey of 19 years, but the writing of the book happened between 2020 and 2023. So what I'm talking about is these questions. This is the basic format of the book. What, who, when, where, why am I? If you can answer these 5 W's to your own satisfaction, വേറെ ആരും ഇതിന് അംഗീകാരം തരണ്ട. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആണല്ലോ. വേറൊരാൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് റിയലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് അറിയണം. സോ ആ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ്റെ ബേസിക് കോറാണ് ഈ 5 W's. വാട്ട് എം ഐ? ഐ എം ലൈഫ്. ഹൂ എം ഐ? That is that particular expression. Who am I is Lena. That's not what I am. What am I is the same for all of us. We are all life. That same one life has taken different forms. Now you ask, where is that form? When is that form? And why is that form? Why take this form? Why did life take this form? To have all these experiences, to then share those experiences so that other forms of the same life can quickly get to the next stage without going through all this again. അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൈഫിനൊരു അജണ്ട ഉണ്ട്. ഒരു ഫോം എടുക്കുന്നതിൽ വെറുതെ ഒരു ഫോം എടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബിക്കം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഫോർ ലൈഫ്. ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ടു ബിക്കം എൻ അമീബ ആൻഡ് തിങ്സ്. ഒരു സെല്ലൊക്കെ മതി. ഇത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫോം എടുക്കാൻ ലൈഫ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ഇൻ ബിക്കമിങ് ദിസ് ഫോം. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് in that form to think, അല്ല ഞാൻ എന്തിനായിരുന്നു ഈ രൂപം എടുത്തത്? അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ദ വൈ ആം ഐ. മറന്നിരിക്കുക, എല്ലാം മറന്നിരിക്കുക. ഞാൻ ആരാണെന്നേ മറന്നു, എന്താണെന്ന് മറന്നു, എന്തിനാണെന്നും മറന്നു. അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഓർത്തെടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. ഇറ്റ്സ് ഡിസ്കവറി, ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യു ആർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ന്യൂ. എവറിത്തിങ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ്സ്. അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുക്കണം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലോകത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അടുത്ത് എന്താ വെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് ഏത് കാറ് വാങ്ങിക്കണം, ഓക്കെ, ഡു ഓൾ ദാറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാം. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജീവൻ ഒരു രൂപം എടുത്തത്. വിശ്വാസമല്ല, എനിക്ക് അത് അനുഭവമാണ്. സോ ഐ റിമെമ്പർ എ ലോട്ട് ഓഫ് മൈ പാസ്റ്റ് ലൈഫ്സ് ഡയറക്ട്ലി. ഐ ജസ്റ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി റിമെമ്പർ. ഒരുപാട് ലൈഫ് ടൈംസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ജന്മങ്ങൾ.
സോ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇതിനൊരു കോമൺ തീമുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇത്രയും അറിവ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിമുളച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ദിസ് ഈസ് എ ലോങ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ ഐ വാസ് എ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്ക് ആൻഡ് ഐ ഡൈഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 63. And that is why I felt that spontaneous call to go to the Himalayas, because I was in Tibet and I died there. Tibet-Nepal border. So I remember the entire lifetime. So I felt like going there. And that's why I was feeling like shaving my hair off. You'll see the logical connection to it. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ലീനിയർ. ഇപ്പം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഈ ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലൈഫ്, ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗീസ് പോലെ അല്ല ഇത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലൈഫും ആ ടിബറ്റൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റ് നൗ ഇൻ ദ സെയിം ടൈം. ആൻഡ് സോ വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ടൈം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ സാധനമാണ്. ഈ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെൽം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മായ, മൈൻഡ് തന്നെയാണ് ടൈം, ടൈം തന്നെയാണ് മൈൻഡ്. ടൈം അല്ല മുഖ്യം, ടൈമിംഗ് ആണ് മുഖ്യം. ദാറ്റ്സ് വെയർ ദാറ്റ് വെൻ ആം ഐ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. When am I really I? That is the important question. When am I doing the right thing? When being at the right place at the right time എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് ഏത് ടൈം? അത് റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം 12 മണിയാണോ? അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ടൈമിങ്. ദാറ്റ് ടൈമിങ് ഹാസ് ടു ബി സോ കറക്റ്റ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വർത്താനം 20 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടി, ബോധം പോയി. ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആസ് നോട്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് സെൻസ് ബിക്കോസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് സമയം. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി സമയം ദർ ഇസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് സമയം ഇസ് ഓൾവേസ് നൗ. അതിൻ്റെ പേരാണ് നൗ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം, ഒരു കഥ പറയാം. ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു പഴയ കഥ പറയാൻ പോവാണ്. ബിക്കോസ് ഐ സെഡ് ദാറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം 1894. 1894 നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക. ഒരു സിനിമ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്നു 1894 എന്ന് കാണിച്ചു. ഉടനെ നമ്മളൊരു കാലഘട്ടം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴല്ലേ. വെൻ യു ട്രൈ ടു ഗോ ഇൻ ടു എ മെമ്മറി, യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് നൗ. 5 വയസ്സിലെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഓർമ്മയുള്ളത് ഇപ്പം അല്ലേ. ഈ മൊമെൻറ്റിൽ ആ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മയില്ല, ഇല്ല, ആ സാധനമേ ഇല്ല. ആക്ച്വലി ആ ഓർമ്മ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നൗ എന്നുള്ള മൊമെൻറ്റിലാണ്. ദർ ഇസ് ഓൺലി നൗ. വെദർ യു ആർ സേയിങ് ഇത് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴല്ലേ അത് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളില്ല. തിരിച്ച് വേറെ ഈ ടൈം, ഇങ്ങനത്തെ സ്പേസ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ അവിടെ മാത്രം മൈൻഡിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ആത്മീകമാണ്. സോ നമ്മൾ ശരിക്കും സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കാലിറ്റിയും നമ്മുടെ ആത്മീകവും, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയും നമ്മുടെ ആത്മാവും തമ്മിലൊരു കണക്ഷനും ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ക്ലൗഡിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നായിട്ട് ആണ് വെള്ളം, മോയ്സ്ചർ. അത് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം കൂടെ വെള്ളമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇടയിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തുള്ളി നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം, നമുക്ക് ഒരു തുള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും. ആ തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണൊരു ആത്മാവ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്. ഒരു സെപ്പറേഷനും ഇല്ല. ഇവിടെ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നാവും. ആ ഇടയിലുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പിലുള്ള ആ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മഴത്തുള്ളി. അതേപോലെയാണ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു തുള്ളിയാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ, ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ വേണ്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ആത്മാവ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവും ആത്മാവും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ, സമുദ്രവും മഴത്തുള്ളിയും ഒന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ that's what Khalil Gibran means when he says you are not a drop of the ocean, you are the whole ocean in a drop. You are not separate. A drop and the whole are the same. So that's the same thing that an Atma and the Paramatma are.
ഈ ഒരു ജേർണി ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി any incident particularly happened in your life, as in like who am I, why am I എന്നുള്ളൊരു question അത് മനസ്സിൽ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് anything happened in general? So basically ഈ question has been these questions which are now ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ബുക്സ് ഞാൻ തപ്പിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് ഏതാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ദിസ് ജേർണി ഹാസ് ഗോൺ ഓൺ ഫോർ ലൈഫ് ടൈംസ്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജേർണിയിൽ ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്ക് ആയിരുന്നു. ഐ എം സ്റ്റിൽ സെർച്ചിങ്, ഐ എം സ്റ്റിൽ ഡൂയിങ് ദ പ്രാക്ടീസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹസ് ലെഡ് ടു ദ സെർച്ച്. ദ സെർച്ച് ഇസ് ലീഡിങ് ടു ദ ഇൻസിഡൻസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈ ആഹാ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം, ആസ് ഓൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഡു, 20s ഐ എം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിംഗ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് മാരീഡ്. അപ്പോൾ മൈ ദെൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വർ ഗോയിങ് ടു കൊടൈക്കനാൽ ആൻഡ് ദേ സെഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു mushrooms. I said okay. So I ate mushrooms. They're called psilocybins technically, and I was 23 years old. Like youngsters today are, I think more than 60% of today's population is experimenting with all these kinds of things, but 20 years ago it was very rare. And now the research, if you check, just go and look at a couple of TEDx talks and research on modern psychiatric medication. It's all coming from actually using psychedelics to create mental health medication. The clinical studies have been confirmed, and it really creates lasting change, unlike the allopathic psychiatric medication, because this is plant medicine. We need to use plant medicine correctly and not recreationally, and I'm realizing that more and more people are using and abusing psychedelics out of ignorance. So I was already a clinical psychologist when I experimented with psychedelics. And the word psychedelic, the literal word meaning is soul revealing. That's what psychedelic means. Most people who are dabbling with it don't even know that. So if you are using it and not as plant medicine, or as the way we would look at Ayurveda or something like that, these are very divine tools that grow in nature and you can't play with them. So I had the mushrooms, I sat in the Kodaikanal forest and I meditated, and I'm meditating and I'm asking, what is God? I want to know what is God. എത്ര പേര് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്? ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ മുൻജന്മത്തിൽ ഐ എം എ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്ക്, റൈറ്റ്? സോ ഐ എം സ്റ്റിൽ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. എപ്പോഴും ഐ വാസ് ഓൾവേസ് എ റീഡർ ആൻഡ് ഐ ലൈക്ഡ് റീഡിങ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് ടു ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ വാസ് എ ലോണർ. ഞാൻ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പോയി ഒരുപാട് കളിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല. ഞാൻ മ്യൂസിക്കും ബുക്സ് റീഡിങ്ങും ബേസിക്കലി ഐ സിറ്റ് അലോൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് മെഡിറ്റേഷൻ. നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. എന്നെ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക്, കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വെറുതെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേടും കാണിക്കും, പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ആ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഇല്ല, ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. സോ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ്. ലോൺലിനെസ് ഇല്ല, അലോൺനെസ് ഉണ്ട്. വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദറ്റ് അലോൺ സ്പേസ്. അപ്പം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതല്ല. ഞാൻ പോയിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പോയി കണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് സിനിമയിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു സിനിമയിൽ വന്ന ആളല്ല ഞാൻ. എന്നെ ദിസ് ഇസ് ഡെസ്റ്റിനി. So this is destiny, and then we all have our destiny. Why are you a journalist? Why are you not a chef? Why are you not a gardener? Why are you doing this? One thing leads to the next thing. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്യൂ. ബിക്കോസ് എല്ലാ ഈഗോയിനും, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ ദ എബിലിറ്റി ടു ചൂസ് ഫോർ ദ വാട്ട് ടു ഡു, can you make a choice? Why are you doing what you are doing? Why are you not doing something else? Because you don't have a choice actually. It may seem like a choice. നമ്മുടെ ഈഗോ പറയും അതല്ല, ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന കോഴ്സ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് തോന്നി, മറ്റേ ആളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. തോന്നിയതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എങ്ങനെ തോന്നി, എവിടെ നിന്ന് തോന്നി, ഈ തോന്നലൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? Everything is destiny. Everything is destiny in the sense that you yourself are destiny. You are destiny itself.
എല്ലാം ഇഫ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ക്യാൻ ഡിസൈഡ്, ഇന്ന് സൂര്യൻ വിചാരിക്കാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് പോകണ്ട, അങ്ങനെ പറ്റൂ? It's not possible. There is no free will. If the planets don't have free will, what makes you think that one tiny speck of a human being has free will? You have free will. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്? റൈസ്. അതൊരു ചോയ്സ് അല്ലേ? വേണ്ട, ചപ്പാത്തി കഴിക്കൂ, റൈസ് കഴിക്കണ്ട. യു ഹാവ് ഫ്രീ വിൽ ഫോർ ദാറ്റ് മച്ച്. ഇന്ന് ഭക്ഷണമേ കഴിക്കണ്ട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഫ്രീ വില്ലുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. ഫ്രീ വില്ലുണ്ടോ? പറ്റില്ല. കഴിച്ചേ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പ് കയറ്റേണ്ടി വരും, എങ്ങനെയെങ്കിലും വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടിലൊക്കെ ഇടേണ്ടി വരും അവസാനം. സോ വി ഹാവ് എ സ്മോൾ, ഹൗ ഐ സീ ഇറ്റ് ഇസ്, ഡെസ്റ്റിനി ഈസ് ദ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് മാത്രമല്ല. അതായത് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കും, ഈ ഫുൾ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കും, ഇതിനൊരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഫ്രീ വിൽ. അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ബീംസും കോളംസൊക്കെ തട്ടി താഴെ ഇട്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെമോളിഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് റീബർത്ത്. പക്ഷെ ദ ഹോൾ സഞ്ചിത് കർമ്മ എന്ന് പറയും. ദ സഞ്ചിത് കർമ്മ ഈസ് എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ്. ആ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തകിടം പറയും. റാൻഡമായിട്ട് തോന്നാം, അല്ല റാൻഡമായിട്ട് തോന്നാം, ബിക്കോസ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കാണുക, ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ സാധനത്തിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ പൊക്കിയാൽ ഇതൊരു സ്പൈറലാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്പൈറലിൻ്റെ ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പിന് കാണാൻ പറ്റുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? ഉറുമ്പിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ ഉറുമ്പിന് അത് റാൻഡമായിട്ട് അയ്യോ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നു എന്ന് തോന്നാം. നിങ്ങൾക്കറിയാതെ എങ്ങനെ വന്നു ആ ഇൻറ്റൻഷനും, ബിക്കോസ് യു ആർ സോ മച്ച് ഫർദർ അപ്പ് ആൻഡ് യു ആർ സീയിങ് സോ മച്ച് മോർ. സോ വാട്ട് സീംസ് റാൻഡം ഇസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വിക്ടിം മെൻറ്റാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ in the book I talk about it, there are 5 stages of consciousness. There are 5 stages of consciousness that you can live from. Victim stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ where we are saying ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മീ, ഇതൊക്കെ എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ വേറെ, ജീവൻ വേറെ, പിന്നെ ദൈവം വേറെ. അതാണ് അഹങ്കാരം. ഞാൻ വേറെ ദൈവം വേറെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ അഹങ്കാരമല്ലേ? ഓ നിങ്ങളത്ര വലിയ ആളാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലിയ ആളാണ്. ദൈവമാണ് എല്ലാം, ദൈവത്തിലാണ് എല്ലാം, ദൈവം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ വേറെ, ദൈവം വേറെ. അതല്ലേ അഹങ്കാരം. Yeah, that's what I'm telling you. God is life. Life is all there is. Life is omnipotent, omnipresent, omniscient, eternal and infinite, and is all there is. So God is just another word for that. So that's why God is one. This is all destiny. See, it's all, you take all the pieces are leading to this moment for everyone. Now you look at your life, you will see the perfection in everything that has happened in your life. Whatever you said, idu nalladalla, oh enikku endha angane sambhavichu, that is victim mentality. Second level of consciousness ennu parna, we are saying life is happening for me. Adi matte attractor consciousness, I call it the attractor, where you say റോണ്ട ബയൺ സീക്രട്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഞാനിത് വിചാരിക്കും അത് സംഭവിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യവും ഒന്ന് വിചാരിച്ചേ, ഒന്ന് കാണട്ടെ. എല്ലാം വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുമല്ലോ, ആ ആഗ്രഹം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് സംഭവിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയത്? ആ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയോ തോന്നി, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ജേർണലിസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആളാണ്. ഈ മൊമെൻ്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. സോ എവറി മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ദെയർ ടു ഹാപ്പൻ. ആ മൊമെൻറ്റിലേക്ക് ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണം, അതിന് ജേർണലിസമിലേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നണം. ആ ആഗ്രഹം തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാനൊരു ആക്ട്രസ് ആവണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത്രയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ആവണം. എനിക്ക് പ്രൂഫ് വേണം. എൻ്റെ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ 25 കൊല്ലം ഈ കാര്യം ഞാൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചോന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So you have to be in a public place, because now you have become, that has become the laboratory. The social work has actually happened there. ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ന്യൂ കമറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് ന്യൂസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി.
ഇപ്പോൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെന ചേച്ചി അല്ലേ, ഇതെന്താ ലെന ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ റിലേറ്റബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. എന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഞാനൊരു തിരക്കിലല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ലോകം മാറ്റി മറിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും പറയുന്നതല്ല. ഇതെൻ്റെ ജോലിയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് വർഷം കൂടെ ജീവിച്ച് ലെന എന്ന വ്യക്തി മരിച്ചു പോവും, പക്ഷേ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇനിയും നിലനിൽക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ വർക്ക് ഫർദർ വിത്ത് ദെയർ സ്പിരിച്വൽ ജേർണി. തീർച്ചയായും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിലിം ലൈനിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാലേട്ടനാണ്. മോഹൻലാൽ ഇസ് വെരി പ്രോമിനൻ്റ്ലി, പിന്നെ റിട്ടൺ ആണ്. കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ റോണ്ട ബായൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ വിക്ടിം മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് പോയി. ബിക്കോസ് എന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ച് മരുന്ന് കഴിപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വൈ ഇസ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ്. പക്ഷെ ക്വിക്ക്ലി അതിന്ന് ഇറങ്ങി. ബിക്കോസ് ദിസ് ക്ലിയർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ത്രൂ മീ. സോ ഐ എം സെയിങ് ഓക്കെ, എന്നാൽ നോക്കാം. ഇഫ് ദിസ് മെഡിസിൻസ് കനോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് വാട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, കാലം തെളിയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കയറി. ശരി, എടുക്കാം, മരുന്നെടുക്കാം. ആ മരുന്ന് ഇത് നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് റിയൽ അല്ല, എന്നാൽ പിന്നെ മരുന്നാണ് കറക്റ്റ്. മരുന്നിന് ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ടൈം ടു ടെസ്റ്റ് തിങ്സ്. സോ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, ഈ വിക്ടിംഹുഡിൽ നിന്ന് പോയ ഉടനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ ആസ്ക്, ബിലീവ്, റിസീവ് അല്ലേ, നമ്മൾ ലൈഫ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ഞാനൊരു ഒരു 2008 ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് എഴുതി, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും കാശ് സമ്പാദിക്കണം, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കണം, യാത്ര പോകണം, എവിടെയോ മണാലിയോ എവിടെയോ യാത്ര പോകണം. എല്ലാം ഈ ഹിമാലയൻ സൈഡിലോട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ചിന്തയില്ല, നമുക്കറിയാവുന്നത് മണാലി. ഓക്കെ, മണാലി പോകണം. പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വെറുതെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം. അപ്പോൾ 2008 ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറെ സിനിമകളൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഞാൻ സീരിയലിലാണ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമേനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ തിരിച്ചു വരവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബിഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ 2007 അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ സിനിമ മെയിൻ സ്ട്രീമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് എഴുതുക, ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം. അപ്പോൾ ആ വർഷം 2008 എല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളായി, എല്ലാം നടന്നു. ഞാൻ എഴുതിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി, മണാലി പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാശ് എത്രയോ നല്ല സീരിയൽസ് ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം കാശുണ്ടായത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോണിലാണ്, അപ്പോൾ ലോൺ അടയ്ക്കാനുള്ള കാശ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്, വർഷം അവസാനം ഡിസംബറിലായപ്പോൾ അയ്യോ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസംബറായി, ഇനി ഇത് നടക്കില്ലല്ലോ, കഴിഞ്ഞു, വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇത് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ വരിക, ഡിസംബർ എൻഡ് കോൾ വരുന്നത് ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി ലാലേട്ടന് ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 24 hours ആ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പടത്തിൻ്റെ പേര് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പടം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അയ്യോ, നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അതും ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. ഉടനെ ഞാൻ യെസ് ചെയ്യാം. ആ പടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ നോക്കിയാൽ മതി, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. വൺ തിങ് ലീഡ്സ് ടു ദ അതർ തിങ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ നെക്സ്റ്റ് കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഓഷോൻ്റെ ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഡിസംബറിൽ ആ ആഗ്രഹം നടന്നു. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ. സോ ആ ലൊക്കേഷനിലിരുന്ന് ഞാൻ ഓഷോൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കോൾഡ് കറേജ്. ഒരു സിമ്പിൾ ചെറിയ ബുക്കാണ്, വൺ ഓഫ് ഓഷോസ് ബുക്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വെറുതെ സമയം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ഇതിലെ രാവിലെ 7:30 പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ വായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബുക്ക് നോക്കി. ഓഷോ ഒക്കെ വായിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പൂനെയിൽ ഓഷോ കമ്മ്യൂണിലൊക്കെ പോയി അവിടെ നിന്നാണ് മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നെ സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊന്നുമല്ല വായിക്കേണ്ടത്. വിഗ്യാൻ ഭൈരവ് തന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഷോൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി ബുക്ക് ഓഫ് സീക്രറ്റ്സ്. ദ വിഗ്യാൻ ഭൈരവ് തന്ത്ര ഇസ് നോട്ട് ബൈ ഓഷോ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് പുരാണ. ബട്ട് ഓഷോ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വേണം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ 112 മെഡിറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് വിഗ്യാൻ ഭൈരവ് തന്ത്ര. സോ ഇറ്റ് ഈസ്
പാർവതി ആസ്ക്സ് ശിവ വാട്ട് ആർ യു? അപ്പോൾ ശിവ പറയും ഞാൻ 112 ടെക്നിക്ക് പറയാം, യു ഡു ദിസ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി മീ, യു വിൽ നോ മീ. ഓൺലി ദെൻ യു ക്യാൻ. ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല, യു കനോട്ട് സേ വാട്ട് ഐ ആം, ബട്ട് യു ക്യാൻ നോ വാട്ട് ഐ ആം. ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. വെൻ യു ആർ സെൽഫ് റിയലൈസ്ഡ് യു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 112 ടെക്നിക്കാണ് ആ ബുക്കിലുള്ളത്. ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം അന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു. ഈ പുസ്തകം ഇത്ര ഉണ്ട്, ഇത്ര വലിയൊരു പുസ്തകമാണ്, ഹ്യൂജ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് സീക്രറ്റ്സ്. 2.5 വർഷം ഞാൻ ആ പുസ്തകമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബുക്ക് ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ്. ഐ ഡിഡ് ഓൾ ദ 112 ടെക്നിക്സ്.